ಕೆಸಿಎನ್ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಕಡಂಬಾರು ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ 4 ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಎಂಬಿ ಸುಕುಮಾರನ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ. ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ವಿಶ್ವ ಹೃದಯ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮೇಲಕ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾಯರಿಂದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ. ಯುವ ಜನತೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ನೀಡಲು ಉದ್ದೇಶ. ಪುತ್ತೂರು ಕೊಡಿಂಬಾಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಆಂದೋಲನ ಜಾಥಾ. ಕಿನ್ನನೂರು ಕರಿಂದಳಂ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಎಂಬಿ ಕರುಣಾಕರ್ರಿಂದ ನಡೆಯಿತು ಉದ್ಘಾಟನೆ. ಪಾಲಕ್ಕಾಡಿನ ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲ ತೂಮಿನಾಡು ಕುಂಜತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ. ಶುದ್ಧ ಬೆಲ್ಲವೆಂದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಂಚನೆ. ವಾರ್ತೆಗಳು ವಿವರವಾಗಿ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕಡಂಬಾರಿನ ದಂಪತಿಗಳ ಮನೆಯಿಂದ ಕತ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡಿ ಕಳವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ 4 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಎಂಬಿ ಸುಕುಮಾರನ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾಸರಗೋಡು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಎಂಬಿ ಸುಕುಮಾರನ್, ಕುಂಡುಕೊಳಕ್ಕೆ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಅನ್ಸರ್, ತೂಮಿನಾಡು ಹಿಲ್ ಟಾಪ್ನ ರೆಹಮಾನ್ ಮುಬಾರಕ್, ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಇಂತಿಯಾಸ್, ಉದ್ಯಾವರದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನೀಫ್ ಎಂಬುವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ 22,000 ರೂಪಾಯಿ, ರಿಕ್ಸ್ ಕಾರು, ಕರಿಮಣಿ ಮಾಲೆ, 1 ವಜ್ರದ ಉಂಗುರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದವುಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಎಂಬಿ ಸುಕುಮಾರನ್ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. അങ്ങനെ 5 പേരും ഒരാൾ പുറത്ത് 6 പേരാണ് യഥാർത്ഥ അക്യൂസ്ഡ് ഉള്ളത്. ഈ കേസിൽ യാതൊരു തുമ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്വേഷണ മധ്യേ വൈകുന്നേരം, അന്ന് സംഭവം നടക്കുന്നതിന് വൈകുന്നേരം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് ആ വീട്ടിലില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ, ആ നാട്ടിലില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ പറ്റി ചോദിച്ചു. അന്നേരം ഗൃഹനാഥൻ തന്നെ സംശയം വന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഏരിയയിലില്ലാത്ത ആളെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നു. പിന്നെ അയാൾ കൂടുതലൊന്നുമില്ല. അന്ന് രാത്രിയാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ വൈകുന്നേരം വന്ന പ്രതിയെ ആ ഗൃഹനാഥൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. അയാൾ ഈ പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. തിരിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം ആ പ്രതിയായ അൻസാർ എന്നാണ് അവൻ്റെ പേര്. അൻസാറിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അവനിൽ നിന്നാണ് ബാക്കിയുള്ളവരെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 4 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള 2 പേരെയും കൂടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. മുതലുകൾ വാങ്ങിച്ചവരെയും അത് വിൽപ്പന നടത്തിയ ആൾക്കാരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതുകൂടാണ്ട് ഒരാളെ മാത്രമേ ഈ ഗൃഹനാഥനെ അറിയൂ. ബാക്കിയുള്ളവരെ ഏകദേശം രൂപ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ബാക്കിയുള്ള 3 പേരെ തിരിച്ചറിയൽ പരേഡിന് വിധേയമാക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കുന്നില്ല. അവരെ നമ്മൾ കോടതിയിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലെ സാക്ഷികൾ ഗൃഹനാഥനും ഭാര്യനും ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചറിയൽ പരേഡ് നടത്തും. ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕಡಂಬಾರಿನ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ಇಲ್ಲದೆ ಪೊಲೀಸರ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕಡಂಬಾರಿನಲ್ಲಿ ಮುಸುಕುದಾರಿಗಳ ತಂಡ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಕತ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡಿ ನಗದು ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನು ದೋಚಿದ ಘಟನೆಯು ಸಿನಿಮಾ ರೀತಿಯನ್ನ ಹೋಲುವಂತಿದೆ. ಕೃತ್ಯವೆಸಗಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ಸಿಗದಂತೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ರು. ಕಳವು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಸಂಜೆ ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಅನ್ಸರ್ ಸಮೀಪ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ತಲುಪಿದ್ದನು. ಇದು ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ಸಿಗದ ಪ್ರಕರಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ഇതിലെ കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്നവർ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവ് 76-80 വയസ്സ്, അറൗണ്ട് 80 വയസ്സുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഒരു ഏകദേശം ഒരു 50 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ഒരു വിജനമായ പഴയൊരു വീടും അത് അറിയുന്ന ഒരാളുടെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ. അത് അദ്ദേഹം നോക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലൊരു പ്രതിനിധി കൂട്ടി ആ സ്ഥലത്ത് പോവുകയും ആ സ്ഥലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ഇവനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ഹമീദിന്റെ വീടല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി ചോദിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. അത് ഈ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പ്രതി ഇത് മുൻകൂട്ടി ഈ വീട് കണ്ടുവെച്ച് അത് കൊള്ളയടിക്കണമെന്നുള്ള പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടി ഇവർ 5 പേരും കൂടി എടുത്ത ഒരു തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഓപ്പറേഷനാണ്. സൂത്രധാരൻ ഇവർ 5 പേര് ഒന്നിച്ചിരുന്നതിന്റെ അടുത്തൊരു പരിപാടിയാണ്. അതെ. 6ാമത്തെ ഒരാള് ചെയ്ത് കുറച്ച് ആള് ഇവരെ വണ്ടിയിൽ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് അവിടെ കൊണ്ടിറക്കിയ ശേഷം വണ്ടി അവിടെ പോയി. 5 പേരും അവിടെ ഇറക്കി പോകുന്നത് 6ാമനാണ്. ಹೊಸಂಗಡಿಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನ್ಸರ್, ತೂಮಿನಾಡಿನ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಮುಬಾರಕ್, ಉದ್ಯಾವರದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನೀಫ್, ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಇಂತಿಯಾಸ್ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುಂಬ್ಳೆ ಸಿಐ ವಿವಿ ಮನೋಜ್, ಮಂಜೇಶ್ವರ ಎಸ್ಐ ಪಿ ಪ್ರಮೋದ್, ಫಿಲಿಪ್ ಥಾಮಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಹೃದಯ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಸರಗೋಡು ವಿದ್ಯಾನಗರ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.
ವಿಶ್ವ ಹೃದಯ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಾಥಾ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ವಿದ್ಯಾನಗರ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಮೀಪವಾಸಿಗಳು, ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗೆಳೆಯ ಕ್ಲಬ್, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದರು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಭೌತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಮೇಲತ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ನಾಯರ್ ಧ್ವಜಾರೋಹಣಗೈದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಿ ನಾಯರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದರು. ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಮೇಲತ್, ಕೆ ಸುಕುಮಾರನ್ ನಾಯರ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್, ಪುತ್ತೂರು ಹಾಗೂ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಆಂದೋಲನ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸಂಧ್ಯಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಎಷ್ಟು ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಜನತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತ ಹೊರಗಿನ ಜನರೇ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಸಾಡಲು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪುತ್ತೂರು ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು. ಯುವ ಜನತೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಿದೆ ನಮಗೆ. ಪಾಲಕ್ಕಾಡಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶವಾದ ತೂಮಿನಾಡಿನಿಂದ ಕುಂಜತ್ತೂರು ತನಕದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ವಾಲೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶವಾದ ತೂಮಿನಾಡಿನಿಂದ ಕುಂಜತ್ತೂರು ತನಕದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು, ಮಂಗಳೂರು ಭಾಗಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಗ್ರಾಹಕರು ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಇತರ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ತಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಧದ ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶುಂಠಿ, ಕರಿಮೆಣಸು, ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ, ಮಿಶ್ರಣವಿಲ್ಲದ ಖಾಲಿ ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕೆಜಿಗೆ 120 ರೂಪಾಯಿನಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುದ್ಧವಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಶ್ರಣಗೊಳಿಸದ ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ ಮಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಇವರಿಂದ ಖರೀದಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರು ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಔಷಧ ಎಂಬ ಜಾಹೀರಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. பெண்கள் மாசமாக இருக்க கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு மருந்து காவும், சாயா, காஃபி, காஃபி, பலகாரம் எல்லாம் உண்டாகலாம். கப்புக்கு நல்ல சுகமாகும். நம்மளை தமிழ்நாடு கொண்டு வரும். தமிழ்நாடு கன்னியாகுமரி சைடு 1.5 பெட்டி 1 பெட்டி விற்கும். ಮಲಯಾಳ ಹಾಗೂ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಿನ್ನನೀರು ಕರಿಂದಳಂ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಸದ ಪಿ ಕರುಣಾಕರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎ ವಿಧುಬಾಲ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ 688 ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. കേരളം സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ സംസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിന് മുന്നോടിയായി കിനാരക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പഞ്ചായത്തായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ಕರುಣಾಕರನ್ ಎಂಬಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. 100% സാക്ഷരത കൈവരിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. വികസന രംഗത്തെ ജനകീയ ആസൂത്രണം നല്ല നിലയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ 1000-ലേറെ സ്കൂളുകൾ സർവദേശീയ നിലവാരമുള്ള സ്കൂളുകളാക്കി മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനം ഗവൺമെന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അതിന്റെ ഭാഗമായി ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും ഒരു സ്കൂൾ ഈ പ്രാവശ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 2-3 പ്രശ്നങ്ങൾ, അതിലൊന്ന് മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനമാണ്. അതിന് മുൻതൂക്കം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഗവൺമെന്റ് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജൈവവച്ച കൃഷിയുടെ പ്രശ്നം. ಪರಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ ರಾಜನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು. ವಿ ಚಂದ್ರನ್ ಚೆಕ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್, ಕೆ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಮೊದಲಾದವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ದಾಸ್ತಾವೇಜು ಬರಹಗಾರರನ್ನ ಹಾಗೂ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ದಾಸ್ತಾವೇಜು ತಯಾರು ಮಾಡುವ ನಿಯಮವನ್ನ ಹಿಂತೆಗೆಯಬೇಕು ಎಂದು ದಾಸ್ತಾವೇಜು ಬರಹಗಾರರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹೊಸದುರ್ಗ ಯೂನಿಟ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ನಡೆಯಿತು. ಕಾഞ്ഞങ്ങാടിನ ಮಾಂದೋಪು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಧರಣಿಯನ್ನ ವಿ ರಮೇಶನ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನಯಿಸಿದ ಮುದ್ರಾವಾಕ್ಯത്തിനോട് അനുഭാവപൂർവമായ പരിഗണന ഉണ്ടാകണം എന്നത് കേരളത്തിലെ ആധാരമെഴുത്തുകാരുടെ കുടുംബം മാത്രമല്ല, അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ മേഖലയിലെ ആളുകളുടെയും ആവശ്യമാണ്. ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು. ಯೂನಿಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ವಿ ವಿನೋದ್, ಎಂ ಹಸೈನಾರ್, ಪಿಸಿ ರಾಜೇಂದ್ರನ್, ಕೆ ಮಾಧವನ್ ನಾಯರ್, ಪಿ ಕುഞ്ഞിಕೃಷ್ಣನ್ ಮೊದಲಾದವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ನೇತಾರರಾದ ಸಿಎಚ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೋಯ ಅವರ ಮರಣ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯೂತ್ ಲೀಗ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಯುವಜನ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಕಾಸರಗೋಡು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಚೆರ್ಕಳಂ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. സിഎച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ സാഹിബ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഇതിഹാസമായിരുന്നു. മഹാനായ നേതാവ് കാണിച്ചു തന്ന മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെയും പോഷക സംഘടനകളുടെയും പ്രവർത്തകന്മാരും ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിക്കണം എന്ന് വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ ഞാൻ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടും. മഹാനായ സിഎച്ച് എന്നിവ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് 33 വർഷങ്ങളായെങ്കിലും മഹാനായ സിഎച്ച് മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു. ಎಸ್ಕೆಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಓಣಂಬಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫೈಜಿ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ನೇತಾರರಾದ ಎ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್, ಎಜಿಸಿ ಬಶೀರ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುഞ്ഞി ಚಾಯಂದಡಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುഞ്ഞി ಮಾಸ್ಟರ್, ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕುഞ്ഞി ಚೆರ್ಕಳಂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಕಡಂಬಾರು ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ 4 ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಎಂಬಿ ಸುಕುಮಾರನ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ. ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ವಿಶ್ವ ಹೃದಯ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮೇಲಕ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾಯರಿಂದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ. ಯುವ ಜನತೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ನೀಡಲು ಉದ್ದೇಶ. ಪುತ್ತೂರು ಕೊಡಿಂಬಾಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಆಂದೋಲನ ಜಾಥಾ. ಕಿನನೂರು ಕರಿಂದಳಂ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಎಂಬಿ ಕರುಣಾಕರಿಂದ ನಡೆಯಿತು ಉದ್ಘಾಟನೆ. ಪಾಲಕ್ಕಾಡಿನ ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲ ತುಮಿನಾಡು ಕುಂಜತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ. ಶುದ್ಧ ಬೆಲ್ಲವೆಂದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಂಚನೆ. ಇದು ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತನಕದ ಸುದ್ದಿ. ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳು.